Okay, students, in this problem, element ZMA, so this is the parent, emits alpha particle followed by two beta particles. Among the following, the daughter element. Okay, first take M. M, atomic number Z, mass number A. After emission of one alpha particle, alpha particle means 2He4. After emission of one alpha particle, its atomic number, the atomic number 2 units tagutundi. So Z minus 2. Daughter nucleus, mass number decreases by 4 units. Mass number oka 4 units tagutundi. A minus 4. Okay. And followed by 2 beta particles. దీంట్లో నుంచి ఒక 2 బీటా పార్టికల్స్ మళ్ళీ రిమూవ్ అయినాయి. సో 1 బీటా పార్టికల్, ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ 1 బీటా పార్టికల్, minus 1 is 0. Its atomic number increases by 1 unit. Z minus 2 plus 1. Mass number remains the same. A minus 4. ఇంకొక బీటా పార్టికల్ ఎమిషన్ జరగాలి. చూడండి, 2 బీటా పార్టికల్స్ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? 2 బీటా పార్టికల్స్ ఎమిషన్. సో దిస్ ఈజ్ 1 బీటా పార్టికల్, అనదర్ బీటా పార్టికల్. -1 ఈజ్ 0. మరలా ఇందులో ఒక యూనిట్ పెరగాలి. Z minus 2 plus 1 ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది, ఇంకొక యూనిట్ +1. సో మాస్ నెంబర్ రిమైన్స్ సేమ్, A minus 4. So final daughter nucleus D3, its atomic number Z minus 2 plus 1 plus 1. Cancel. Z. So this is atomic number. Mass number A minus 4. Mass number A minus 4. So this is the answer. Z. So this D3 is mother, M. Okay. So Z. A minus 4. Third option is the right answer. Okay. In this problem, in this equation, how many alpha and beta particles are given out during this process? Okay. 90 thorium 228 gives 83 Bi 212 plus ఎన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్. ఈ ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలంటే మనం ఒక 4 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వేయాలి. 4 2He4 ప్లస్ 1 బీటా పార్టికల్ వేద్దాం. -1 ఈ 0. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తే సరిపోవాలి. 90 ఇక్కడ చూద్దాం, 83 ప్లస్ 4 2 8, 83 8 91 -1 90. ఓకే, బాటమ్ సరిపోయింది. అప్పర్ టాపర్ చూద్దాం, 228. సో 212 4 4 16 228 సరిపోయింది. సో స్టూడెంట్స్, 4 ఆల్ఫా పార్టికల్స్, 1 బీటా పార్టికల్. ఈ రెండు ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్లో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో ఆల్ఫా ప్లేస్లో బీటా ప్లేస్లో ఈ రెండు వేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. సో 4 ఆల్ఫా పార్టికల్, 1 బీటా పార్టికల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాసెస్ రిప్రజెంట్స్ ఏ గామా డికే? గామా డికే మీన్స్ నో చేంజ్ ఆఫ్ atomic number and mass number. No change. Gamma decay means no change of atomic number and mass number. No change of atomic number and mass number. Okay students, observe these 4 equations
in this first equation atomic number decreases, mass number same, so this is not right answer. In second equation also some changes that are observed in atomic number and mass number, so it is also not correct. In fourth equation also we are observing some changes in atomic number and mass number, but in this third equation atomic number same, mass number same, so this is the right answer. Okay, right. ఈ ప్రాబ్లంలో after emission of one alpha particle followed by two beta particles from uranium, the number of neutrons in the newly formed nucleus. Okay, first the mother 92 uranium 238 after emission of one alpha particle ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిషన్ అయింది అనుకోండి 2He4, ఇందులో నుంచి ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిషన్ జరిగింది. అప్పుడు ఈ అటామిక్ నెంబర్ 2 యూనిట్స్ తగ్గుతుంది, 90 డాటర్. మాస్ నెంబర్ 4 యూనిట్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, 4 యూనిట్స్ డిక్రీజ్ చేస్తే 234. ఓకే, నెక్స్ట్ from this one 2 beta particles are emitted. 2 beta particles emission జరిగింది ఇందులోంచి. బీటా పార్టికల్ అంటే -1E0. బీటా పార్టికల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఒక బీటా పార్టికల్ ఎమిషన్ జరిగితే అటామిక్ నెంబర్ 1 యూనిట్ పెరుగుతుంది. 2 బీటా పార్టికల్స్ ఎమిషన్ జరిగింది కాబట్టి ఎన్ని యూనిట్స్ పెరుగుతుంది? 2 యూనిట్స్ పెరగాలి. 92 daughter nucleus. So after emission of beta particles no change in mass number లో చేంజ్ ఉండదు, 234. So this is the final daughter nucleus. In this equation the bottom one is atomic number, that means number of protons. Right, this is mass number means number of protons plus number of neutrons. Number of protons plus number of neutrons. అయితే ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి న్యూట్రాన్స్ ఇన్ ద న్యూలీ ఫార్మ్డ్ న్యూక్లియస్ అని అడిగారు. ఇందులోంచి తీసేసేయండి సరిపోతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ కావాలి. నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 234 minus 92, that is equal to 142 neutrons. Right, second option is the right answer. Okay, a radioactive nucleus undergoes a series of decays according to the sequence. If mass number and atomic number of A3 are okay, then the mass number of atomic number of A. ఇది రివర్స్లో ఇచ్చారు, చూద్దాం. ఓకే, ఏలో నుంచి ఒక బీటా పార్టికల్ ఎమిట్ అయితే A1 ఫామ్ అయింది. A1లో నుంచి ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిషన్ జరిగితే A2 ఫామ్ అయింది. అగైన్ 1 ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ ఎమిటెడ్ A3. ఈ A3కి మాస్ నెంబర్ అటామిక్ నెంబర్ ఇచ్చారు A3కి. ఓకే, A3R mass number and atomic number. Mass number 172, atomic number 69. అయితే ఈ ఏకి ఎంత అని అడిగారు. రివర్స్లో రండి, ఆల్ఫా పార్టికల్ 2He4. ఓకే, రివర్స్ సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ A3 69. ఆఫ్టర్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇట్ ఈస్ 69. ఎమిషన్ కాకముందు ఎంత ఉంటుంది? అప్పుడు అటామిక్ నెంబర్ ఒక 2 యూనిట్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, 71. దీని మాస్ నెంబరు దీనికంటే ఒక 4 యూనిట్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, 176. ఒకసారి ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి. 71లో నుంచి ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిషన్ జరిగితే A2 నుంచి A3కి 71 అటామిక్ నెంబర్ డిక్రీజెస్ బై 2 యూనిట్స్, 69. మాస్ నెంబర్ డిక్రీజెస్ బై 4 యూనిట్స్, 173. ఓకే, మరలా దీనికి ఒక 2 యాడ్ చేయండి. 72, 71
1కి ఒక 2 యాడ్ చేస్తే 73. దీనికి ఒక 4 యాడ్ చేయండి 180. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సో ఇది 2He4. ఇది బీటా పార్టికల్. బీటా పార్టికల్స్ ఆర్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. When beta particle is emitted, its atomic number increases by 1 unit. కానీ ఇక్కడ డిక్రీజ్ చేయండి 72. మాస్ నెంబర్ సేమ్ 180. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఒకసారి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి చెక్ చేసుకోండి, సరిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఏకి అడిగారు, ఏకి సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఒకసారి చెక్ చేయండి. 72 A 180లో నుంచి ఒక బీటా పార్టికల్ ఎమిషన్ జరిగితే అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజెస్ బై 1 యూనిట్, మాస్ నెంబర్ సేమ్, సరిపోయింది 1 యూనిట్. ఆఫ్టర్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అటామిక్ నెంబర్ డిక్రీజెస్ బై 2 యూనిట్స్, 2 యూనిట్స్ 71, మాస్ నెంబర్ డిక్రీజెస్ బై 4 యూనిట్స్. ఓకే రైట్. ఫ్రమ్ దిస్ వన్, ఆఫ్టర్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ atomic number decreases by 2 units, 71 minus 2 69, mass number decreases by 4 units, 172. Okay right. So this is the right answer. ఇటువైపు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కూడా మనం చెక్ చేసాం దీన్ని. ఓకే రైట్. ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం మనకు ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. ఈ ఈక్వేషన్ రాద్దాం ఫస్ట్. ఎక్స్ జెడ్ ఏ గివ్స్ వై జెడ్ ప్లస్ 1 ఏ, నెక్స్ట్ b z minus 1 a minus 4, next b z minus 1 a minus 4. ఓకే, ఏ పార్టికల్స్ ఎమిషన్ జరిగితే ఇవి ఎలా చేంజెస్ వచ్చిందో చూద్దాం. అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజెస్ బై 1 యూనిట్, మాస్ నెంబర్ రిమైన్స్ సేమ్. అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజెస్ బై 1 యూనిట్, అటామిక్ నెంబర్ 1 యూనిట్ పెరిగింది, మాస్ నెంబర్ సేమ్ ఉంటుంది. అంటే దాని అర్థం ఇక్కడ ఏం ఎమిషన్ జరిగినట్లు? ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా? ఎలక్ట్రాన్ మీన్స్ బీటా రే. -1 ఈజ్ 0. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ బీటా రే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం. ఇన్ దిస్ వన్, ఇన్ ద సెకండ్ వన్, అటామిక్ నెంబర్ డిక్రీజెస్ బై 2 యూనిట్స్. 2 యూనిట్స్ తగ్గింది అటామిక్ నెంబర్. చూడండి, Z+1 -2, Z -1 అవుతుంది. మాస్ నెంబర్ డిక్రీజెస్ బై 4 యూనిట్స్. సో ఇదేమై ఉంటుంది? ఆల్ఫా పార్టికల్ 2He4. నెక్స్ట్ వన్, అటామిక్ నెంబర్ Z-1 సేమ్, నో చేంజ్. మాస్ నెంబర్ నో చేంజ్, gamma ray. So in this equation, first one electron is released, beta ray, next alpha particle, next gamma ray. So this is the right answer, beta, alpha, gamma.